रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदे नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अस्थि धातु के ऊपर हमारा जो विचार विमर्श है वो आपके सामने रजू किया था कि जो अस्थि धातु है वो हमारे शरीर के अंदर 10वीं जीवन यापन जो हमारा कर्म है उसमें स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो विभाग करके जो स्थूल हम हमारा अस्थि धातु का संगठन देख रहे कि वो धारण कर्म के साथ मांस शिरा स्नायु मर्म आदि को स्थूल धारण करता है, उसी तरह से संहिता में उसको जीवन यापन कर्म करने वाली धातु कहा गया है। यानी कि वो हमारे शरीर के अंदर एकादश इंद्रिय और आयु परमाणु यानी चतुर्विंशति धातु पुरुष का जो जीवन यापन चल रहा है उसको धारण करने वाला, यानी कि इंद्रियों के कर्म, अंग आशय अवयव प्रणालियों के कर्म, उसमें जो धारणत्व है यानी कि स्वकर्म को धारण करना, यह धारणत्व अस्थि द्वारा प्रधान द्वारा पर्याप्त द्वारा पूर्ण होता है। तो आप अस्थि धातु के अंदर वो देख सके। इसके बाद आता है मज्जा धातु। तो यह जो मज्जा धातु है यह गंभीर धातु के अंदर समाविष्ट रहती है। मज्जा धातु, मज्जा धातु हमारे शरीर के अंदर जो उत्तान धातु रस रक्त मांस मेद है उसमें मेद में से अस्थि बनता है और उसी अस्थि का एक भाग अस्थि में से मज्जा का निर्माण होता है। तो जो यह मेद धातु है यह हमारे शरीर के अंदर अस्थि और मज्जा उसी को बनाने वाली एक प्रधान धातु मेद धातु है कि जिसमें ही परिवर्तित होके अस्थि और मज्जा का निर्माण होगा। तो जो मज्जा धातु है उसका प्राकृत कर्म पूर्ण है और यह गंभीर धातु है। हमारे शरीर के अंदर जो उत्तान धातु है यह हमारे शरीर के अंदर प्रधान रूप से क्रियात्मक स्थिति को बनाए रखती है। गंभीर धातु हमारे शरीर के अंदर रचनात्मक स्वरूप को स्थिति देने का कार्य हमारे शरीर के अंदर गंभीर धातु करती है। तो उत्तान और गंभीर धातु में से गंभीर धातु रचनात्मक स्थिति को टकाने का या स्थिर करने का कार्य करती है। तो आटलू उत्तान ने गंभीर धातु में ख्याल आवे छे। प्रीणन, जीवन, लेपन अने स्नेहन त्या सुधी आपणा शरीरनी अंदर एटले आयु परमाणुनी अंदर जे क्रियात्मक परिवर्तनों चाले छे ए क्रियात्मक परिवर्तनों में जीवन, लेपन, स्नेहन आनु प्रधान कार्मुकत्व छे। केनी अंदर? क्रियात्मक परिवर्तननी अंदर। જ્યારે રચનાત્મક પરિવર્તનો જ્યાં આકાર લેશે આયુ પરમાણુની અંદર, એટલે કે ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય નિર્માણ પામવા, ઇન્દ્રિયોનું આકારત્વ આપવું, અંગાશય અવયવ પ્રણાલીમાં આકારત્વ આવવું, આ જે રચના છે આ રચનાત્મક પરિવર્તનની અંદર ગંભીર ધાતુઓનું ખૂબ મહત્વ। એટલે એમાં શું આવે? મેદ પછીની અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર। તો આ જે અસ્થિ, મજ્જા, શુક્ર અને પુરુષ મૂત્ર સ્વેદ છે આ ગંભીર ધાતુ રચનાત્મક અનુવર્તનો ઉપર સૌથી વધુ ઇમ્પેક્ટ પાડતી ધાતુઓ છે। કારણ કે એ શું કરે? રચનાત્મક અનુવર્તનને ધારણ, પૂરણ, ગર્ભોત્પાદન અને મલનું અવસ્તંભન અને વિસર્જન આવી પ્રક્રિયાઓ સાથે રચનાત્મક અનુબંધમાં સવિશેષ પ્રભાવ પાડે। એટલે આ જે અસ્થિ મજ્જા ગત ધાતુઓ જે છે આ આપણા શરીરની અંદર મર્માસ્થિ સંધિના રોગો, ગંભીર રોગો અથવા તો વાત રોગ અને મહાવાત રોગની અંદર આનું સવિશેષ અનુબંધ જોવા મળે। તો મજ્જા ધાતુ, અસ્થિ ધાતુ, શુક્ર અને પુરુષ મૂત્ર સ્વેદ આ જે ગંભીર ધાતુ પછીના જે કાંઈ સ્થિતિ છે એ રચનાઓ ઉપર સવિશેષ પ્રભાવ પાડે। હવે આમાશય અને પક્વાશય આપણે જાણીએ છીએ એવા બે પ્રધાન સ્થિતિ છે। તો જે આમાશય છે ને એ આપણા શરીરમાં ક્રિયાત્મક અનુબંધો ઉપર વિશેષ પ્રભાવ પાડે અને પક્વાશય છે એ રચનાત્મક અનુબંધ ઉપર સવિશેષ પોતાનો પ્રભાવ પાડે। તો અસ્થિ,
મજ્જા, શુક્ર અને પુરુષમૂત્ર સ્વેદ આવી જે ગંભીર ધાતુઓ ઉપર પક્વાશયનો સવિશેષ પ્રભુત્વ હોય. અને તમે જાણો છો કે જે પક્વાશય છે એ વાતનું ઉત્પાદક મૂળ છે. એ જ રીતે પક્વાશય આપણા શરીરમાં રચનાત્મક સંગઠનોનો ઉત્પાદક મૂળ અથવા તો એનો આપણે આશય કહી તો પક્વાશય છે. રચનાઓનો આશય શું છે? પક્વાશય છે. આમાશય અને પક્વાશય જે બે સમુત્થાન છે એમાં પક્વાશય નામનું સમુત્થાન રચનાઓ ઉપર સવિશેષ પ્રભાવ પાડશે અને વાત વર્ગીય છે અને અસ્થિ મજ્જા શુક્ર ઉપર અને પુરુષમૂત્ર સ્વેદ ઉપર પોતાનું વિશેષ અનુવર્તન ધરાવે. તો અમુક વસ્તુ આપણને જો સ્પષ્ટ હોય આમાશય, પક્વાશય, ક્રિયા, રચના, તો એ શું શરીરમાં પ્રભાવ પાડશે એ આપણે સવિશેષ જાણી શકીએ. કે મજ્જા ધાતુનું પૂર્ણ કર્મ બગડે તો આપણા શરીરની અંદર એનું વિશેષ પ્રભુત્વ રચના હાનિ સ્વરૂપે જોવા મળતું હોય. મજ્જાનું પૂર્ણ કર્મ આપણા શરીરમાં વિશેષતઃ રચના હાનિ બગડવા પૂર્વકનું એનું આપણા શરીરમાં એનું પ્રેઝન્ટેશન આવે. બરાબર. હવે પૂરણનું સુશ્રુતની અંદર મજ્જા તો કે સ્નેહ કરે. મેં અગાઉ કીધું કે મેદનું જે સ્નેહ કર્મ છે એ આગળ જતા અસ્થિ મજ્જાની અંદર વિભાજિત થઈ જશે. મેદમાંથી અસ્થિ બનશે અને આ જ મેદનું સ્નેહ કર્મ મજ્જા દ્વારા પણ પરિપૂર્ણ થશે. એટલે મજ્જા દ્વારા જે પરિપૂર્ણ થશે ને એ રચનાત્મક અનુબંધમાં હશે. તો મજ્જાથી સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય, મજ્જાથી બલ ઉત્પન્ન થાય અને મજ્જાથી શુક્ર પુષ્ટિ થાય અને મજ્જાથી અસ્થિ પૂરણ થાય. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે અસ્થિ આપણા શરીરમાં ધારણત્વ કરે એટલે ઇન્દ્રિય, આયુ, પરમાણુ અને અંગ આશય અવયવ પ્રણાલીને સ્વકર્મમાં ધારિત કરી રાખે. તો એને બળ આપવાનું કાર્ય મજ્જા કરશે કે મજ્જા પૂર્ણમ અસ્થિના સ્નેહો બલ શુક્ર પુષ્ટિ. શુક્ર પુષ્ટિ એટલો એનો મતલબ થાય જે મજ્જાનું પૂર્ણ કર્મ છે એ પૂર્ણ કર્મ અસ્થિ પૂરણ, શુક્ર પુષ્ટિ, બલ અને સ્નેહન દ્વારા પરિપૂર્ણ થાય. મજ્જા એનું પૂર્ણ કર્મ 4 સ્થિતિ દ્વારા પૂર્ણ કરશે. સ્નેહ પૂરો પાડી, બલ ધારણ કરી કેમાં? રચનાઓમાં. શુક્ર પુષ્ટિ કરીને અસ્થિ પૂર્ણ કરી અને આપણા શરીરની અંદર પૂર્ણ કર્મ ઉત્પન્ન કરે જે 10વિધ જીવન યાપન કર્મ પૈકીનું એક કર્મ છે. તો મજ્જા ધાતુનું પૂરણ કર્મ આપણા શરીરની અંદર અસ્થિ પૂરણ, શુક્ર પુષ્ટિ, સ્નેહન દ્વારા પરિપૂર્ણ થાય. તો મજ્જાનું પૂરણ કર્મ જોવું હોય તો સ્નેહન, બલ, શુક્ર પુષ્ટિ અને અસ્થિ પૂરણથી ખબર પડે. એટલે એનું પૂરણ અહીંયા કાર્ય કરશે. શુક્ર પુષ્ટિથી મજ્જા આપણા શરીરની અંદર ગર્ભોત્પાદનને અનુવર્તિત કરી અને ધાતુ પૂરણનું કાર્ય કરે. એટલે આપણા શરીરમાં શું થાય? અંગ આશય અવયવ પ્રણાલીમાં જે ક્ષય અથવા તો જે વિસર્જન પ્રક્રિયા દ્વારા જે ક્ષય થતો હોય એનો ફરીને પાછું જોડવાનું કાર્ય ગર્ભોત્પાદનની પ્રક્રિયાને વેગ આપી અને મજ્જા દ્વારા થાય. શુક્ર ગર્ભોત્પાદન કરે પણ એ મજ્જા આશ્રિત છે. બરાબર. તો ખાસ આ યાદ રાખવું કે મજ્જા આપણા શરીરની અંદર ગર્ભોત્પાદન, અસ્થિ પૂરણ અને સ્નેહન કર્મ કરીને પૂર્ણત્વ કરે. આ મજ્જાનું ગર્ભોત્પાદન કાર્ય સાંપ્રત સમયમાં એલોપેથિક સાયન્સ દ્વારા પણ પ્રસ્થાપિત છે કે આપણા શરીરની અંદર જે બોન મેરો છે એ આપણા શરીરમાં ગર્ભોત્પાદન પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલું. બરાબર. મેદો હિ સર્વભૂતાનામ ઉદરસ્થ અનુ અસ્થિસુ. એટલે મેદ જે છે એ આપણા શરીરની અંદર નાના અસ્થિઓની અંદર રહેલું. એટલે આપણા શરીરના સ્મોલ જેટલા બોન્સ છે એમાં મેદ રહેલી છે સુશ્રુત પ્રમાણે. અને જે મોટા અસ્થિ છે, સ્થૂલાસ્થિ, એમાં વિશેષતઃ મજ્જા રહેલી. બરાબર. મજ્જા આપણા શરીરની અંદર અસ્થિ પૂરણ, બલ, શુક્ર પુષ્ટિ દ્વારા રચનાઓને પરિપૂર્ણ કરવાનું કાર્ય કરે. આમાં કંઈ પ્રશ્ન અથવા કંઈ તમારું આમાં ઉમેરવાનું હોય તો કયો. આમાં આપણે ઉમેરી શકશું. બરાબર.
પણ આ શુક્રપુષ્ટિ, બલ, સ્નેહપૂરણ આ બધું જે કાર્ય છે, જે મેદનું સ્નેહન કર્મ છે, મેદ જે ઈ સ્નેહન કરે, પણ એનો રચનાત્મક જે ભાગ છે ને એ મજ્જા દ્વારા પરિપૂર્ણ થાય. મેદ જ આગળ જતા શુક્ર અને મજ્જા દ્વારા પોતપોતાના કાર્ય પરિપૂર્ણ કરશે. મજ્જાનો ક્ષય થાય તો શું જોવા મળે રોગીની અંદર? મજ્જા ક્ષયે અલ્પ શુક્રતા. અલ્પ શુક્રતા એનું પહેલું લક્ષણ, જે આપણે કીધું કે મજ્જા દ્વારા પૂર્ણ કર્મ થશે, એ પૂર્ણ કર્મ અલ્પ શુક્રતાના લીધે વિક્ષેપિત થઈ જશે. રોગીની અંદર અલ્પ શુક્રતાથી ગર્ભોત્પાદન પ્રક્રિયા અથવા તો પૂરણ પ્રક્રિયા તમારે હાનિ જોવાની છે. તમે આમાં બીજું કાંઈ નહીં જોઈ શકો. રોગીની અંદર અલ્પ શુક્રતાની પરીક્ષા તમને પૂરણ કર્મ હાનિથી જોવા મળે અથવા તો ક્ષયથી જોવા મળે. ધાતુ પૂરણ ન થાય એના ઉપર ખબર પડે અલ્પ શુક્રતા. પર્વભેદ, અસ્થિ નિસ્તોધ અને અસ્થિ શૂન્યતા. અસ્થિના સ્થાનોમાં શૂન્યતા લાગવી, પર્વોમાં ભેદ થવો અને અસ્થિમાં નિસ્તોધ થાય એટલે તૂટવા જેવી વેદના થાય અસ્થિની અંદર, એ મજ્જા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય. સિર્યંતી ઉચ્ચ અસ્થિની, અસ્થિનું તૂટી જવું. દુર્બલાની, નબળા પડી જાય. લઘુની, હળવા થઈ જાય. પ્રતતમ વાત રોગામ, વાત રોગો ખૂબ થાય. હવે એમાં વાત રોગ બધા આવી જાય, બરાબર. વાત સ્થાન અને વાત રોગ બધા જ મજ્જાના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય. અન્યોને આશ્રિત છે એટલે તમારે આને લેવું પડે. પણ એક જો સરસ મેં ગયા વખતે કીધું હતું, વાત દોષની વૃદ્ધિ, ક્ષય અને દુષ્ટિ એને તમારે ત્રિદોષ, રસ અને ઉપક્રમોથી સાધ્ય થાય. વાત દોષની વૃદ્ધિ, ક્ષય, દુષ્ટિ સૂત્ર સ્થાનના રસ, ત્રિદોષ અને દોષના ઉપક્રમ, વાત દોષના ઉપક્રમોથી સાધ્ય થાય. પણ જ્યારે આવા ઉપક્રમો ચલાવ્યા બાદ પણ 30, 40, 50% સ્થિતિ જો બાકી રહી જાય છે, તો ત્યાં તમારે વાત વર્ગીય ધાતુ અથવા તો વાતના અનુબંધમાં રચનાત્મક અનુવર્તનો જોવા પડે. કે અસ્થિ મજ્જા નામની જે ધાતુ કે જે વાત વર્ગીય રચનાઓ છે, એ રચનાની હાનિ થતી હોય તો તમારે માત્ર રસ ને સૂત્ર શાંતિ નહીં ચાલે, તમારે ધાતુગત અનુબંધ વિચારવો પડશે. માન્યો વાત રોગ લાગુ પડ્યો અને વાત ચિકિત્સા ચાલુ કરી તો 40-50% રોગીને સરખું થયું ને 50% ન થયું, તો ત્યારે તમારે મજ્જા અને અસ્થિ ધાતુના વાત વર્ગીય ધાતુનો ચિકિત્સામાં અનુબંધ વિચારવાનો. અહીંયા સંહિતાકાર એવું કે કારણ કે વાતની અંદર એ ક્રિયા અને રચના છે. વાતની ક્રિયાઓની હાનિ તમને વાત દોષ દ્વારા જોવા મળે, પણ એની રચના જોવી હોય તો અસ્થિ મજ્જાની અંદર પક્વાશય, કટી, શક્તિ, શ્રોત્ર, અસ્થિ, સ્પર્શનેન્દ્રિય, મજ્જા એમાં જોવા મળે. તો આ રીતે વિચારીને આગળ ચાલુ. મજ્જાનો ક્ષય થાય તો શું કરવાનું? તો સ્નેહન કરાવવાનું. ચતુર્વિધ સ્નેહ, ઘી, તેલ, વસા અને મજ્જા, તેમાં મજ્જાપાન કરાવવાનું. મજ્જાપાન થાય તો સારું, નકર સ્નેહન ચાલુ કરવાનું. મજ્જાપાનથી સીધી જ રચના બનશે. એકલો સ્નેહ આપશો તો રસ, રક્ત, માંસ, મેદ પૂર્વક ક્રિયામાંથી રચના બનશે. ઓલું સીધું રચનાથી રચનાનું, સામાન્યથી સામાન્યનું પૂરણ થશે. તો મજ્જા સ્નેહપાન કરાવાય અથવા તો સ્નેહન કરાવાય. એનાથી શું થશે? બલ અને શુક્ર ખૂબ વધશે. એનાથી મજ્જાપાન. રસ શ્લેષ્મ મેદ ને મજ્જા વધારી દેશે. બલ, શુક્ર, રસ, શ્લેષ્મ, મેદ, મજ્જા વિવર્ધનમ. મજ્જા વિશેષ તો અસ્થિયાનામ ચ બલકૃત સ્નેહને મતમ. અસ્થિઓને ખૂબ બળ આપશે. હવે જેવું અસ્થિ, શુક્ર, મજ્જા ધાતુનું સામાન્ય પૂરણ થાય એટલે આ જેટલા મજ્જા ક્ષયના લક્ષણો છે એ પૂર્ણતાને પામે. ઓલું આપણે કેવું થાય, એકલો વાતનો ઉપક્રમ હલાવી અને વાત વર્ગીય સારવાર કરી રાખી તો એની અંદર હજી આ મજ્જા ધાતુ કે અસ્થિ ધાતુનું સ્વતંત્ર કર્મ આપણે પ્રસ્થાપિત કરી શકતા નથી. એટલે આ સ્વતંત્ર પ્રસ્થાપન માટેની વ્યવસ્થા છે. પછી આવે છે મજ્જા વૃદ્ધિ થાય તો શું થાય? તો સર્વાંગ અને નેત્રાંગ ગૌરવ ઉત્પન્ન થાય. નેત્રમાં ભારેપણું લાગ્યું,
બરાબર, અને આખા શરીરમાં ભારેપણું લાગવું, અને મજ્જાવર્ગીય ધાતુઓમાં વૃદ્ધિ, મજ્જાવર્ગીય કર્મોમાં વૃદ્ધિ જોવા મળે ત્યારે મજ્જા વૃદ્ધિ જાણવી. તેમાં શું કરવાનું? લંઘન કરવાનું. બરાબર, અને સ્નેહનની વિપરીત ઉપક્રમ તમારે ચલાવવાનો. તો વૃક્ષણ, લંઘન વૃક્ષણ આપણે કરાવી શકીએ, બાકી કઈ કરાવવાનું નથી, લંઘન પૂર્વક ચાલવાનું. મજ્જા પ્રદોષજ લિંગ, મજ્જા દૂષિત થઈ જાય કેના દ્વારા? રસ અને દોષ દ્વારા. તો સૂત્ર સ્થાનના અનપાન ચતુષ્માં મજ્જા પ્રદોષજ લિંગો લખાય. તો એમાં શું થાય? તમો દર્શન મૂર્છા ભ્રમો, પર્વ સુસ્થૂલ મૂલાની રૂજા. તમો દર્શન એટલે અંધારા આવે, મૂર્છા એટલે બેભાન થઈ જાય પેશન્ટ, ભ્રમ એટલે ચક્કર આવે, પર્વ સ્થૂલ મૂલાની એટલે મોટા પર્વોની અંદર વેદના થાય, નેત્રાભિસ્યંદ થાય. નેત્રાભિસ્યંદમાં શું થાય? આંખ આવી કે આંખનો જે આપણે લાલાશ ને ચિકાસ ને ચોટી જવું થાય એને નેત્રાભિસ્યંદ કહેવાય. પ્રભૃતિઓ ખૂબ જોવા મળે. રૂપ પર્વણામ ભ્રમો મૂર્છા દર્શનમ તમ અરુણસામ સ્થૂલ મૂલાની. સ્થૂલ આપણા મૂળ હોય એમાં અરુણસિકા જોવા મળે, અરુણસિકા વત તમને જોવા મળે તો તમારે એને મજ્જા પ્રદોષજ લિંગની અંદર જાણવું. શું કરવાનું ચિકિત્સા? તો કે ભાઈ તમારે મજ્જા પ્રદોષજની અંદર તિક્ત મધુર ક્ષીર સર્પીનો પ્રયોગ અને પંચકર્મીય ચિકિત્સા કરવી. હવે આપણે ગયા વખતે કીધું હતું કે અસ્થિ મજ્જા શુક્ર ગંભીર ધાતુ અને પુરુષ મૂત્ર સ્વેદનું જ્યારે બગડવા માંડે ત્યારે પંચકર્મીય ચિકિત્સાની અંદર લાગુ કરવાની થશે. ચિકિત્સામાં મજ્જાવાહી સ્રોતસ, હવે મજ્જા ક્ષય, મજ્જા વૃદ્ધિ, મજ્જા પ્રદોષજ. ક્ષયમાં સામાન્યથી વૃદ્ધિ, વૃદ્ધિમાં લંઘન કરાવવાનું, પ્રદોષજમાં તિક્ત મધુર ક્ષીર સર્પી અને પંચકર્મનો ઉપયોગ. હવે મજ્જાવાહી સ્રોતસ એટલે એનું રચનાત્મક માળખું સ્વતંત્ર નિદાનોથી બગડવા માંડે ત્યારે તમારે મજ્જાવાહી સ્રોતસની ચિકિત્સા નિદાનનો ઉપયોગ કરવો. ક્યારે બગડે મજ્જાવાહી સ્રોતસ રચનાત્મક રીતે? ઉત્પેશાત, અભિસંદાત, અભિઘાતાત, પ્રપીડનાત. મજ્જાવાહિની દુષ્યંતી વિરુદ્ધાનામ ચ સેવનાત. ઉત્પેશાત એટલે શું થાય? ચીપાઈ જવું. બરાબર, આપણું અસ્થિ ચીપાઈ જાય એને ઉત્પેશાત કહેવાય. જો ચીપાઈ જાય, ઓપરેશન થઈ જાય, રિપ્લેસમેન્ટ થઈ ગયું એ વાત સાચી, પણ મજ્જા દૂષિત થઈ જશે અને મજ્જાના જે લક્ષણો છે ને પેશન્ટમાં જોવા મળે ત્યાં ઉત્પેશાત થઈ જાય. પછી અભિસંદાત, અભિસંધી ખોરાક ખાવાથી. અભિઘાત થાય, લાગવું, પીડન થાય અસ્થિની અંદર. વિરુદ્ધ અન્ન સેવન, હાલની અંદર આપણા સાંપ્રત સમયમાં વિરુદ્ધ અન્ન સેવન અને અભિસંધી ખોરાક આ બેનું ખૂબ સેવન થાય. વિરુદ્ધ અન્ન સેવન અને અભિસંધી ખોરાકનું જેટલા હાલ સાંપ્રત સમયમાં વધારે જે સેવન થાય છે એ મજ્જાનું સ્વતંત્ર દુષ્ટિ નિદાન છે. આનાથી મજ્જાવાહી પ્રણાલી બગડી અને સાંપ્રત સમયની અંદર અસ્થિ અને શુક્ર, ગર્ભોત્પાદન અને કેન્સર જેવા રોગોનું ખૂબ પ્રમાણ અત્યારે જોવા મળે. તો એનું ખાલી એક જ કારણ છે મજ્જાવાહી પ્રણાલી, અસ્થિવાહી પ્રણાલી અને શુક્રવાહી પ્રણાલીના ગંભીર નિદાનોનું સેવન. આપણે જે અત્યારે જમી છીએ અભિસંધી વિરુદ્ધ અન્ન સેવનનું અત્યારે અહીં જ મળે. તમે બહાર જાવ એટલે કોઈ ઓપ્શન જ નથી, અભિસંધી વિરુદ્ધ બે જ ઓપ્શન. બરાબર, જો આ લીધું એટલે તમારી મજ્જા બગડવાની ચાલુ થાય. હવે તમારા અગ્નિનું બળ સારું હોય અને તમે સમ પ્રકૃતિમાં હોય તો પાછું સરખું થવા માંડે. હવે પણ અગ્નિનું આવરણ હોય ને સમ પ્રકૃતિમાં તમે નથી તો આ મજ્જાવાહી પ્રણાલી અત્યારે સાંપ્રત સમયમાં શુક્ર, અસ્થિ, ગર્ભોત્પાદન પ્રક્રિયા અને કેન્સર જેવા રોગોના મૂળ તરીકે જોવા મળે. જેમ કે વંધ્યત્વ આવું. બરાબર, તો અત્યારે આટલા વંધ્યત્વના પેશન્ટ પ્રાઇમરી જોવા મળે. તો આવી સ્થિતિ ક્યારેય હતી નહીં. 50, 60, 70% વંધ્યત્વનું
મેરેજ પછી 50% ને વંધ્યત્વ હોય, આવું તો શક્ય જ નથી. આનું કારણ માત્ર ને માત્ર વિરુદ્ધાન અભિસંધિ અન્નપાનનું સેવન. બરાબર? કારણ કે એ સીધું શું છે, વાત અને શુક્ર ઉપર પ્રભાવ પાડે. વ્યાધિ, મજ્જા પ્રદોષજ રોગો થાય, આટલા રોગો ઉત્પન્ન થાય. મહાવાત રોગ ઉત્પન્ન થાય. વાતરક અને વાતવર્ગીય વ્યાધિ ઉત્પન્ન થઈ જાય. હવે જો ઘણા આપણા વિદ્યાર્થી વૈદ મિત્રોના પ્રશ્ન હોય કે ધાતુ પ્રદોષજ રોગો અને વ્યાધિ એ બેમાં શું અંતર હોય? ધાતુ પ્રદોષજ રોગો સ્થિર લક્ષણો વાળા હોતા નથી. ધાતુ પ્રદોષજ રોગોની અંદર નિદાન પરિવર્જન અને ઉપક્રમથી સાધ્યતાને પામે. વ્યાધિત સ્થિતિ કે સ્રોતોદૃષ્ટિથી ઉત્પન્ન થયેલી સ્થિતિ નિદાન પરિવર્જન અને ઉપક્રમો આપવાથી સાધ્યતાને પામતા નથી. બીજું, વ્યાધિ અને સ્રોતોદૃષ્ટિ સ્થિર લક્ષણ વાળા હોય. તમો દર્શન અઠવાડિયામાં 1 દી થયું, 10 દી થયું, મહિને 1 વાર થયું, તો એને દુષ્ટિ લક્ષણ કહેવાય. સતત તમો દર્શન થાય, રોજ તમો દર્શન થાય, વીકમાં રોજ 3 વાર તમો દર્શન થાય, એને સ્રોતોદૃષ્ટિ ને વ્યાધિ કહેવાય. મહિને 1 વાર મૂર્છા આવે એને દુષ્ટિ કહેવાય. રોજ મૂર્છા આવે એને વ્યાધિ કહેવાય. જ્યાં જ્યાં સ્થિર લક્ષણ છે એ બધા જ સ્રોતોદૃષ્ટિ અને વ્યાધિ અનુવર્તનના છે. જ્યાં જ્યાં અસ્થિર લક્ષણ છે એ બધા જ દોષ દુષ્ટિના લક્ષણ છે. આ એનું વ્યચ્છેદક નિદાન છે. બીજું છે નિદાન પરિવર્જન ઉપક્રમથી તરત સાધ્યતાને પામે. આજે કંઈક તમે પેશન્ટને લંઘન કરાયું કે આજે કંઈક ઔષધ આપ્યું હોય, પેશન્ટને સાંજે સારું હોય. જો તમે આના પ્રમાણે જાવ છો તો વ્યાધિમાં એવું ન થાય. આજે ઔષધ આપ્યું તો મહિને રિઝલ્ટ આવશે, અથવા તો આજે ઉપક્રમ હલાવ્યું તો મહિને એ લક્ષણ બંધ થાય, એવું બને. અસ્થિ એનું ઉત્પાદક મૂળ છે, પ્રવર્તક મૂળ સંધિ છે. ઇન્દ્રિય ધ્રાણ અને જીવા બગડેલી જોવા મળે. મજ્જા બગડે એટલે ધ્રાણ જીવા બગડેલા જોવા મળે. તો જીવા પરીક્ષણ અને જીવા ઇન્દ્રિય જ્યારે તમને રચનાત્મક રીતે બગડેલા જોવા મળે ત્યારે તમારે મજ્જાનો પણ વિચાર કરવાનો. કારણ કે ઉદક વર્ગીય ઇન્દ્રિય છે અને ઉદક વર્ગીય ઇન્દ્રિય આપણા શરીરની અંદર જે આપણા ધાતુઓ બતાવી છે ને એની રચના બગડે ત્યારે બગડે. આપણે ગયા વખતે કીધું હતું, ઇન્દ્રિયોનું નિરૂપણ બગડવાનું રચના હાનિમાં ચાલુ થાય. ક્રિયા હાનિમાં ઇન્દ્રિયો બગડતી નથી, એટલે સૂત્ર સ્થાનમાં એનું બહુ વર્ણન આવતું નથી. ચિકિત્સી સ્થાન, કલ્પ સ્થાન, ઇન્દ્રિય સ્થાન પાછળથી ચાલુ થાય. કારણ કે અહીંયા જ ઇન્દ્રિયના પ્રેઝન્ટેશન જોવા મળશે. કેમાં? વ્યાધિમાં અને રચનામાં. આપણા હાથ પગ કઈ વાત દોષ બગડે તરત દુખવા ન મને, પણ કાલાંતરે રચનાઓ બગડે એટલે હાથ પગમાં વેદના ચાલુ થાય. સ્થિર વેદના થઈ જાય એટલે ઇન્દ્રિયોમાં વહી ગઈ કહેવાય. વધારે આવરણની સ્થિતિ કહેવાય. ચિકિત્સામાં શું આવે? નિદાન પરિવર્જનમાં તિક્ત મધુર ક્ષીર સર્પીનો પ્રયોગ અને તિક્ત મધુર અન્નપાન દેવાનું. એકલો મધુર અન્નપાન નહીં હાલે, આમાં તિક્ત દેવો પડશે, કારણ કે વાતનું સમન શોધન કરવાનું. ઉપક્રમમાં લંઘન વૃક્ષણ કરાવવાનું, પછી સ્નેહ સ્વેદ દેવાનું. કારણ કે ઉદક વર્ગીય ધાતુ છે, લંઘન વૃક્ષણ કરાવી અને સ્નેહ સ્વેદ કરાવવાનું. ચિકિત્સા ક્રમમાં પંચકર્મીય સંશુદ્ધિ, વમન, વિરેચન, બસ્તી અને નસ્ય વાપરવાનું. જો આ જ વપરાય, વમન, વિરેચન, બસ્તી અને નસ્ય દિયો એટલે મજ્જા શુદ્ધ થવાની ચાલુ થાય. પ્રકૃતિ સ્થાપનમાં માત્ર ને માત્ર તિક્ત અને મધુર, બલીય અને જીવનીય ગણ અને રસાયણ વાજીકરણનો ઉપયોગ કરવાનો. તિક્ત, મધુર, બલીય, જીવનીય ગણ, રસાયણ ને વાજીકરણ વાપરવાનું. 2 પ્રકારના પ્રકૃતિ સ્થાપન છે, એક રસાયણ છે અને એક વાજીકરણ. તમે સંહિતા વાંચો, ચિકિત્સા સ્થાનમાં પહેલા જ રસાયણ વાજીકરણ આપી દીધું. હવે જ્યાં જ્યાં શરીરની અંદર ક્રિયાત્મક અનુબંધ હોય ને એમાં વિશેષ રસાયણ ચિકિત્સા લાગુ થાય, અને જ્યાં જ્યાં ક્રિયાત્મક અનુવર્તનો પાછા સ્થાપિત કરવાના હોય ને ત્યાં રસાયણ ચિકિત્સા ખૂબ સરસ કાર્ય કરે. વાજીકરણ ચિકિત્સા જ્યાં રચનાત્મક અનુબંધમાં અસ્થિ મજ્જા શુક્ર ધાતુઓનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, ઓજનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે,
અને એને પાછા પ્રકૃતિમાં લઈ જવાના સ્વકર્મમાં, ત્યારે વાજીકરણ ખૂબ કામ કરે. વાજીકરણ અને રસાયણની સ્પષ્ટ પ્રકૃતિ સ્થાપન પ્રક્રિયા, એક આમાશયને લઈ જવાનું, એક પક્વાશયને પાછું સરખું કરવાનું. આમાં કોઈ આડું હવળી, એમાં કંઈ વાત જ નથી. તમે તમારા રોગીની અંદર વાજીકરણ પ્રક્રિયા જ્યારે ચાલુ કરવાની હોય ને, તો પેશન્ટ એવી કોઈ સ્થિતિમાં હોતું નથી કે એને વાજીકરણ જ દેવાનું હોય, બરાબર. બાકી તો રસાયણ વાજીકરણનો ઉપયોગ ક્રિયા અને રચનાઓને સારી કરવા માટે, પ્રકૃતિ સ્થાપન માટે ઉપયોગમાં લેવાનું, અને પછી જે ચિકિત્સા સ્થાનના ઓલા જે છે બધા યોગો, એને આની સાથે અનુબંધમાં વાપરવા. બીજું, નિદાન પરિવર્જનથી શું થાય? નિદાન પરિવર્જનથી આપણા રોગીની અંદર સમુત તત્વ તૂટે, સમુત્થાન ભેદ પ્રક્રિયા થાય. નિદાન પરિવર્જન ચલાવો એટલે રોગીની અંદર અગ્નિ સારું થવાનું ચાલુ થાય, બરાબર. એમાંય કાયાગ્નિ, અનુવર્તન, બંધન, મોક્ષ, પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ, આવું બધું શરૂ થઈ જાય રોગીની અંદર. ઉપક્રમ ચલાવો તો શું થાય? ઉપક્રમોથી અસમૂર્છિત દોષો ને બાળવાનું, કાઢવાનું કામ ચાલુ થાય. કેવા? જઠરાગ્નિ, રસ, માર્ગસ રસમાં રહેલા અસમૂર્છિત દોષો ને ઉપક્રમોથી બાળી શકાય ને કાઢી શકાય. ચિકિત્સા ક્રમથી શું થાય? ચિકિત્સા ક્રમથી લીન સમૂર્છિત દોષો, લીન સમૂર્છિત રચનાગત દોષોને કાઢવાનું કામ ચિકિત્સા ક્રમથી થાય. લીન સમૂર્છિત સ્થાનસ્થ રચનાગત દોષો ને ખેંચીને કાઢવાનું કામ ચિકિત્સા ક્રમથી થાય. પ્રકૃતિ સ્થાપનથી શું થાય? સ્થાનસ્થ રચના, જ્યાં તમે લીન દોષોને કાઢ્યા છે ત્યાં શેષ રચનાઓને પાછા સ્વપ્રકૃતિમાં લઈ જાવી, અથવા તો ક્રિયાઓને સ્વપ્રકૃતિમાં લઈ જવાનું કાર્ય અધિષ્ઠાન મુજબ પ્રકૃતિ સ્થાપન ગણ સંગ્રહથી થાય. તો ઔષધ ચતુષ્કના 4 જે સંગ્રહ છે, એમાં નિદાન પરિવર્જન, ઉપક્રમ, ચિકિત્સા ક્રમ, પ્રકૃતિ સ્થાપન. તમારું રોગી કયા સ્ટેજમાં છે, રોગીના લક્ષણો કયા સ્ટેજમાં છે, એ જોઈને સીધું તમારે આમ કરવાનું. આવું સરળ વિભાજન આપણને સુરાણી સાહેબ અને ગોહિલ સાહેબ દ્વારા મળેલું. આમાં જે મળેલું છે એ જ કહેવાનું છે. આમાં કંઈ આમાં મારું છે નહીં. આમાં કંઈ હું તો ખાલી બોલું છું કે ભાઈ આ રીતનું વર્ક છે, આ રીતે કરો એટલે બહુ સરળતાથી પેશન્ટ સાજો થાય. હવે સંહિતાની અંદર 120 અધ્યાય, 7 સ્થાન. હવે તમે આટલા સ્થાન બધા રોગીમાં દેવાના નથી. ત્રિબોધ્ય સંગ્રહ પ્રમાણે જે જ્યાં લાગુ પડે એ કર્મ આપણે કરવાનું. બધું બધામાં કરવાનું આવતું નથી. એટલે એ રીતે આપણે આગળ ચાલી એટલે રોગ નિદાન ચિકિત્સામાં સરળતા ઉત્પન્ન થાય.